गुड आफ्टरनून जी। सैक्शन ए अपना कंप्लीट हो चुका। अज आप सैक्शन बी तो स्टार्ट कर रहे हैं। तो सैक्शन बी के उपर जी फस्ट लाइन आ वो आप फिर करांगे। पहला आप सैकेंड लाइन तो स्टार्ट करते हैं। राउटिंग एल्गोरिथम स्टैटिक वर्सिज डायनामिक राउटिंग एल्गोरिथम्स ने जोड़े उन्होंने तो आप स्टार्ट करते हैं। तो सब तो पहला राउटिंग एल्गोरिथम की हुंदा की आपां नूं इहदी ज़रूरत है, क्यों आप यूज़ करते हैं नैटवर्किंग दे विच। जिवें पहली राउटिंग की डेफिनेशन लिखी है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ नैटवर्क लेयर इज़ राउटिंग दैट राउटिंग द पैकेट फ्रॉम अ सोर्स मशीन टू डेस्टिनेशन मशीन। नैटवर्क लेयर है जिहड़ा उहदा मेन काम की है कि पैकेट नूं सेंडर तो रिसीवर वाल भेजना, डाटा नूं एज आ पैकेट बना के उहनूं सेंडर तो रिसीवर तक भेजना। राउटिंग एल्गोरिथम मतलब आपां यूज़ करते हैं कि ਜਿਹੜਾ डाटा ਸੈਂਡਰ रिसीवर ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸ रूट ਦੇ थ्रू ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਡਾਟਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸੀਵਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਆਪਦੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਾਊਟਿੰਗ ਐਲਗੋਰਿਥਮਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਰੂਟ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਪੈਕੇਟ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਪੈਕੇਟ ਹੈ किस रस्ते तो जाएगा ताकि वो बिल्कुल सेफ पहुँचे तो बिल्कुल घट टाइम के पहुँचे। वह जोड़ा पाथ है मिनीमम पाथ आपां नूं जिहड़ा निकल के सामने आवे। द राउटिंग एल्गोरिथम प्लेज अ बिटर रोल इन नैटवर्किंग एंड यूजड टू डिफाइन द रूट फॉर पैकेट है। देखो कि बहुत महत्वपूर्ण अपना एक हिस्सा हैगा नैटवर्क के विच, ते जिहड़ा रूट दसदा पैकेट का कि किस रूट के थ्रू है जिहड़ा उहदा डिफाइन करदा रूट डाटा जिहड़ा अपने डैसटीनेशन ते पहुँचेगा। रूटिंग एल्गोरिथम इज़ पार्ट ऑफ नैटवर्क लेयर सॉफ्टवेयर दैट डिसाइड टू विच आउटपुट लाइन कि किहड़ी आपां लाइन चूज़ करते हैं, किहड़ी आउटपुट लाइन किहड़ा रस्ता आपां चूज़ करते हैं डेटा नूं एक जगह तो दूसरी जगह पहुँचाउण दा। कहते जेकर आपां मतलब राउटिंग एल्गोरिथम डेटाग्राम अप्रोच दे विच चूज़ करते हैं, जिहड़ा चॉइस ऑफ रूट है कि जिहड़ा रूट का चॉइस है कि किहड़ा रूट सिलैक्ट करना, वो हर एक पैकेट लई अलग अलग होगी। सपोज एक सोर्स तो डैसटीनेशन ते पहुँचने दे 3-4 रस्ते होणगे, तो हर एक पैकेट अलग अलग रस्ते दे उपर दी आपां सेंड कर सकते हैं जेकर आपां डेटाग्राम अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ आपां इक्को ही रूट जिहड़ा वो सिलैक्ट करांगे तो उस रस्ते के थ्रू सारे पैकेट आपां सेंड करांगे। तो रूटिंग एल्गोरिथम आपां किहड़ा यूज़ करांगे, आपां वो रस्ता रूटिंग एल्गोरिथम यूज़ करके आपां जिहड़ा रस्ता लभांगे उहदे विच की आपां नूं फैसिलिटीज़ होणीआं चाहीदियां। नंबर 1 है जी करैक्टनैस। इहो जिहा रस्ता होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए ताकि जिहड़ा अपना पैकेट है अपनी प्रॉपर डैसटीनेशन ते पहुँचे। सपोज अपने कोल 6 अपने कोल मशीनस हैगियां, उन्हां दा नेम आपां रखदे हैं मशीन ABCDEF। तो नैटवर्किंग दे विच किसी भी तरीके पईयां हो सकदियां इधर उधर, तो नैटवर्किंग उहदे विच हैगी है। सपोज आपां चाहुंदे आपां A तो E तक डाटा भेजना, तो करैक्टनैस दे विच ये होवे कि वो आपदे प्रॉपर डैसटीनेशन ते जावे, डेटा ई कोल ही पहुँचे। ये ना होवे कि डेटा रस्ते दे विच ही रह गया जां होर किसी मशीन कोल चला गया, बट जिहड़ा अपनी मशीन ई हैगी उहदे कोल डेटा गया ही नहीं। तो आपां कह रहे हैं कि करैक्टनैस होनी चाहिए, सही रस्ता होना चाहिए तो सही एड्रैस होना चाहिए कि आपदी जिहड़ी डैसटीनेशन ते आपां डाटा पहुँचाउणा चाहुंदे हैं डाटा उस कोल ही जावे। सिंपलिसिटी जिहड़ा रूट है बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, मतलब जिहड़ा ये नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा मशीनस दे विच दी इधरों उधर घूम घुमा के अपना डेटा जा रहा है। बिल्कुल सिंपल तो शॉर्टकट रस्ता होना चाहिए अपना, ताकि उन्होंने सेंड करन दे विच टाइम बिल्कुल स्लो लगे, बिल्कुल घट टाइम लगे तो उसकी करैक्टनैस ज़्यादा होवे। स्टैबिलिटी द राउटिंग एल्गोरिथम शुड बी स्टेबल अंडर ऑल सरकमस्टांसिस। इहो जिहा रूट होना चाहिए, इहो जिहा एल्गोरिथम यूज़ करिए आपां ताकि जिहड़ा हर एक हालात दे विच जिहड़ा वो अपना काम करदा रहे, स्टेबिलिटी रहे अंडर ऑल सरकमस्टांसिस दे विच। किते ये ना होवे कि जेकर डेटा का फ्लो ज़्यादा हो गया तो अपना जिहड़ा राउटिंग एल्गोरिथम है वो रूट लभण दे विच अपनी हैल्प ना कर सके। तो इहो जिहा राउटिंग एल्गोरिथम होना चाहिए जिहड़ा हर एक हालात दे विच मुश्किल तो मुश्किल हालात दे विच भी आपां नूं वधिया रस्ता लभ के देवे। फेयरनैस एवरी नोड कनैक्ट टू द नैटवर्क शुड गैट अ फेयर चांस। तो आपां इहो जिहे नैटवर्क की
ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਫੇਅਰ ਚਾਂਸ ਮਿਲੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੋਡਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ, ਸਭ ਡੇਟਾ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਆ ਇੱਕੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਕਿਊਪਾਈ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਰ ਵਕਤ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਰੂਟਿੰਗ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਰੂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੋਵੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਿੰਪਲ ਹੋਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਰੋਬਟਨੈਸ। ਵੰਸ ਅ ਨੈਟਵਰਕ ਬਿਕਮਸ ਆਪਸ਼ਨਲ ਇਟ ਮੇ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਟੂ ਰਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਫੋਰ ਈਅਰਸ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਫੇਲੀਅਰ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸਹੀ ਚੱਲ ਪਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਫੇਲੀਅਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਦ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਫੋਰ ਰਾਊਟਿੰਗ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰੋਬਸਟ ਇਨਫ ਟੂ ਹੈਂਡਲ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਐਂਡ ਸੋਫਟਵੇਅਰ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੈਟਵਰਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਰਾਊਟਿੰਗ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਟਾਈਮ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਰਸਤਾ ਹੀ ਦੇਣ, ਕਰੈਕਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਦੇਣ। ਆਪਟੀਮੈਲਿਟੀ। The routing algorithms should be optimal in terms of throughput and minimize mean packet delay। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਰਾਊਟਿੰਗ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਪੈਕੇਟ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਟ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਡਿਲੇ ਆਪਣਾ ਸੈਂਡਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੈਂਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕ ਕੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਨੇ ਹੀ ਜਲਦੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡੇਟਾ ਪਹੁੰਚ ਜੂ ਅਤੇ ਰਿਸੀਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਪੈਕੇਟ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੈਂਡਰ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਊਟਿੰਗ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਐਡਰੈਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ। ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਰਸਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਫੇਅਰਨੈਸ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੋਡ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ। ਰੋਬਸਟਨੈਸ, ਪੂਰੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਸੇ 'ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਟੀਮੈਲਿਟੀ, ਕਿ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਰਸਤਾ ਦੇਵੇ ਜੇਕਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਰਿਸੀਵਰ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਆ ਗਏ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਐਲਗੋਰਿਥਮ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਐਲਗੋਰਿਥਮ, ਨੋਨ ਅਡੈਪਟੇਬਲ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਅਤੇ ਅਡੈਪਟਿਵ। ਬਟ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਟਿਕ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਅਤੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੋਨ ਅਡੈਪਟਿਵ ਐਲਗੋਰਿਥਮਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਟੈਟਿਕ ਰਾਊਟਿੰਗ ਐਲਗੋਰਿਥਮਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਡੈਪਟਿਵ ਐਲਗੋਰਿਥਮਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਰਾਊਟਿੰਗ ਐਲਗੋਰਿਥਮਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਫਿਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਨੇਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਨੋਨ ਅਡੈਪਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਨ ਦੀਸ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਰਾਊਟਿੰਗ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਆਰ ਨੋਟ ਬੇਸਡ ਔਨ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਔਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਆਫ ਕਰੰਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਔਰ ਟੋਪੋਲੋਜੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੇਟਾ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਡਰ ਤੋਂ ਰਿਸੀਵਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਕਿੱਧਰਲੇ, ਜਦੋਂ ਸੈਂਡਰ ਨੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਾਊਟਿੰਗ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਡਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੋਡ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਨੋਡ 'ਤੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਟਰੈਫਿਕ ਕਿੱਧਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿੱਧਰਲਾ ਮੈਂ ਪਾਥ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਹੜਾ ਪਾਥ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂ। ਮਤਲਬ ਸਟੈਟਿਕ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੈਂਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡੇਟਾ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਰਾਊਟਿੰਗ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੋਡਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਟੈਟਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਤਾ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਟ ਹੈ ਸੈਂਡ ਹੋਊਗਾ, ਸਟੈਟਿਕ ਹੈ। ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਉਲਟ, ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਨੇਬਰ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਨੇੜੇ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਵਾਲਾ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਵਾਲਾ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਰਸਤਾ ਪਹਿਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜੇ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡੇਟਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਨੇੜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੋਡ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੋਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੋਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਨੋਡ ਨੇੜੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਮਟਾਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਯੂਨੀਕਾਸਟ ਰਾਊਟਿੰਗ ਐਲਗੋਰੀਥਮ ਅਤੇ ਮਲਟੀਕਾਸਟ। ਇਹ ਵੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਪ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਲਗੋਰੀਥਮ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਨੀਕਾਸਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸੈਂਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਰਿਸੀਵਰ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਂਡਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸੀਵਰ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਯੂਨੀਕਾਸਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਸੀਵਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਲਟੀਕਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਸੈਂਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਰਿਸੀਵਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡੇਟਾ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਂਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਸੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਥਰੂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਉਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮਲਟੀਕਾਸਟ। ਯੂਨੀਕਾਸਟ 1 to 1, ਮਲਟੀਕਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ 1 to many। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਊਟਿੰਗ ਐਲਗੋਰੀਥਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਊਟਿੰਗ ਐਲਗੋਰੀਥਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਨੋਨ ਅਡੈਪਟਿਵ ਅਤੇ ਅਡੈਪਟਿਵ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਕਾਸਟ ਅਤੇ ਮਲਟੀਕਾਸਟ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ ਆਪਣਾ ਟੋਪਿਕ ਆਊਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੈਟਿਕ ਰਾਊਟਿੰਗ ਐਲਗੋਰੀਥਮਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।